हाँ जी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ। ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 5 ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸਮ ਗਲਿੰਪਸਿਸ ਆਫ एनशियंट इंडियन थाउट एंड प्रैक्टिस। तो इसके राइटर है तो डॉक्टर डी.वी. जिंदल। तो दोस्तों हजे तक अपना की हो चुका वा दोस्तों, हजे तक अपने 4 चैप्टर हो चुके हैं। पहला चैप्टर तो सीगा द हैप्पी प्रिंस, दूसरा वेयर इज साइंस टेकिंग अस, तो तीसरा सीगा तो सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, तो चौथा सीगा तो ए गिफ्ट फॉर क्रिसमस। तो दोस्तों हजे तक अपने 4 चैप्टर हो चुके हैं मेन कोर्स बुक के। यह लिंक इन डिस्क्रिप्शन आ। तो बाकी दोस्तों चैनल पर जो तुम क्लिक करोगे उत्थे प्लेलिस्ट की एक ऑप्शन आती होंगी आ। प्लेलिस्ट के क्लास 10th इंग्लिश के नेम तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसके सीक्वेंस वाइज सारे चैप्टर दिते हुए, बाकी लिंक इन डिस्क्रिप्शन भी हैगा वा। तो दोस्तों चलो अज का असी इस चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम हैगा सम ग्लिम्पसिस ऑफ एनशियंट इंडियन थाउट एंड प्रैक्टिस। तो दोस्तों चलो वीडियो शुरू करते हाँ। तो दोस्तों चैप्टर स्टार्ट करने तो पहला चैप्टर का जो नेम आ उसनू क्लीयर कर दिए, सम ग्लिम्पसिस ऑफ एनशियंट इंडियन थाउट एंड प्रैक्टिस। इसका मतलब यह है कि कुछ नज़र मारीए अपने प्राचीन इंडिया ते उन्होंने की विचार सीगे अते वो की करते सीगे। तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि जेडे प्राचीन जमाने के जेडे लोग सीगे वो की करते होंदे सीगे अते उन्होंने की विचार सीगे, उन्होंने कुछ नज़र मारीए। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यही है। तो दोस्तों जो राइटर आ उसने बेसिकली इस चैप्टर के यही दसिया वा कि जो प्राचीन इंडिया के किहड़े परंपरावां सीगियां, ठीक है जी, अते किहड़े रिवाज सीगे। ते दोस्तों जो राइटर आ वो कहता कि हुण भ्रिष्टाचार अते लालच अते लालसा ने इस उत्तम दर्शन को ढक लिया है। यानी कि दोस्तों जोड़े लोग पहला किमें दी उन्होंने फिलोसफी सीगी कि वो एक दूसरे नाल बहुत ही वधिया नाल गल करते सी। ठीक है, एक दूसरे नाल बहुत ज़्यादा प्रेम हुंदा सी उन्हां दे विच, वो एक दूसरे नाल कदे भी लड़ाई नहीं करते सीगे, वो सारियां दा वधिया बारे सोचते सीगे। ठीक है, उन्हां दा रूहां दा एक दूसरे नाल मेल हुंदा सीगा, वो सारियां दियां भावनावां नूं जाणदे सीगे। पर दोस्तों हुण जिहड़ी आह फिलोसफी चेंज हो चुकी है, यानी कि दोस्तों हुण जिहड़े लोग ने वो भ्रिष्टाचार अते लालचे हो गए ने ते लालसा विच वो हुण मतलब लालच हो गई है, हुण पूरे ही बदल गए ने। इसका मतलब यही है, राइटर ने इत्थे यही गल कही आपां नूं। ते दोस्तों इत्थे हुण राइटर कहंदा वा कि जिहड़ा साडा प्राचीन फिलोसफी सीगी वो सानूं सिखाउंदी आ कि जिहड़ा साडा सारा ब्रह्मांड आ वो एक परिवार आ, यानी कि धरती उत्ते मौजूद लोग सारे एक दूसरे दे नाल एक परिवार दे श्रेणी दे विच आउंदे ने। ठीक है जी, पर हुण असी इस फिलोसफी नूं भुल चुके हैं। ठीक है, जिहड़ा प्राचीन भारत विच जात नस्ल ਜਾਂ लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं हुंदा सीगा पिछले जमाने के विच। ठीक है जी, परंतु हुण इस प्रकार के जोड़े भेदभाव ने वो बहुत ही ज़्यादा आम हो गए हैं तो बहुत ही ज़्यादा वध गए हैं। ठीक है जी, हुण जिहड़ा औरत नूं समाज दे विच उन्हां नूं उचित स्थान नहीं मिल रहा वा ते जिहड़ी कन्या भ्रूण हत्या की एक आम गल बन गई आ। ते दोस्तों जिहड़ा राइटर आ ओह दसदा वा कि राक्षस अते जिहड़े देवतियां की लड़ाई चल रही सीगी ते जिहड़े राक्षस सीगे ओह देवतियां दे उत्ते बहुत ही ज़्यादा भारी हो गए सीगे ते जिहड़े देवते सीगे ओह मदद लई भगवान विष्णु कोल गए, उन्हां तों मदद मंगी ते जिहड़े भगवान सीगे भगवान ने कहा कि तुसी एक महान संत दे हड्डियां तो बनी हुई तलवार तैयार करो अते उस दे नाल तुसी फिर जिहड़े राक्षस ने उन्होंने हरा देओगे। तो फिर उन्होंने दोस्तों जल्दी तो जल्दी संत दधीची यानी कि दोस्तों ये जिहड़े महापुरुष सीगे, ठीक है, संत दधीची कोल गए अते उन्होंने कहा कि यह गल है, जिहड़े संत दधीची सीगे उन्होंने अपनी जान आ उसनूं त्याग दिता अते उन्हां दी हड्डियां तो एक तलवार बनाई गई जो कि बहुत ही शक्तिशाली सी, जिस नाल राक्षसां दी मौत हो गई। तो दोस्तों जो राइटर आ वो सानू दसदा वा कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे छोटे पुत्रा के बलिदान नूं कौन भुल सकदा वा। उन्होंने अपनी मर्जी नाल खुद नूं धर्म नीआं दे आदर्शां अते वास्तविक सुतंत्रता लई इट्टां विच चिणवा लिया सीगा। साडा दर्शन अते साडा जिहड़ा विचार आ सानू त्याग करना, बलिदान करना अते वैराग दी जिहड़ी सच्ची भावना नाल अपना सब कुछ दान कर देना ही सिखाउंदा वा। ते दोस्तों फिर जिहड़ा राइटर आ वो कहंदा कि जिहड़ा बजुर्ग व्यक्ति ने वो ना एक परंपरावां नूं मानते ने, यानी कि 1000 सालों तो जो चली आ रही है, यानी कि दोस्तों इसनूं अपना एक पवित्र फर्ज मानते हैं जिहड़े 1000 सालों तो चली आ रही है बजुर्ग व्यक्ति कि जिहड़े धरती ते चलन वाले जिहड़े पशु ने, ठीक है जी, अते जिहड़े आकाश विच उड्डण वाले जिहड़े पंछी ने अते धरती दे अंदर अपनियां जिहड़ियां छोटियां छोटियां खुड्डां विच रहण वाले कीड़े मकोड़े नूं दाना पानी खिलाउणा उन्हां दा एक पवित्र फर्ज आ। यानी कि दोस्तों जिवें कि तुहानूं पता ही होना कि आपां अपने मुहल्ले दे विच अगर कोई गाय या कोई कुत्ता आ जाए, ठीक है जी, आप रोटी पा दें। ठीक है जी, पंछियों को खाने लिए आप अपने घर तो बाहर या छत के उपर तो आप चौल चूल रख लें, पानी भी रख देने होंगे दोस्तों। इस तरह के टाइप की गल मतलब राइटर ने सानू इस दसी है जो कि साडा परंपरा तो साडी चलती आ रही है कि इस तरह असीं करना वा। ते दोस्तों ये एक पवित्र साडा फर्ज आ।
ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਵਸੂਦੇਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਭਿੰਨ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਦਿਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਵੰਡਣ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਿਰਫ ਭੋਜਨ ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟਰ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਿਲ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸੀਗੇ ਜਨਕ। ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਥਿਲ ਰਾਜ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਬਿਹਾਰ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਮੈਥਿਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਸੀਗੇ ਜਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਠਿਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਉਹਨਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਰਿਸ਼ੀ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਨਾਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਿੰਡੇ ਮਿੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਉਲਟਾ ਗਰਜਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਰਾਜਨ ਚਰਮਕਾਰਾ, ਇਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚਰਮਕਾਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਸਦੇ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰਕ ਬਣਾਵਟ ਰੰਗ ਰੂਪ ਤੇ ਅਕੀਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚਰਮਕਾਰਾ ਵਾ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਰਮਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਦੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਸਦੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸੇ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਟੇਢੇ ਮਿੱਡੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਮਕਾਰ ਸੀਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਰਿਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟਰ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੇ ਭੀਲਣੀ ਔਰਤ ਦੇ ਜੁੱਠੇ ਬੇਰ ਖਾਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਬਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀਗੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਮਤਲਬ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਜੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਹਿੱਸਾ ਲਏ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੁਭ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਜਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕੰਜਕ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁਆਰੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੂਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਰਾਈਆਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤੋਹਫੇ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉਸਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਇਹ ਮਹਾਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰਾਮਾਇਣ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਦੋਸਤੋ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨੀਚਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਸਮ ਗਲਿੰਪਸਿਸ ਆਫ ਐਨ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਥਾਊਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਡੀ.ਵੀ. ਜਿੰਦਲ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਆ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਆਲ ਓਵਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 5 ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 6 ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਦਾ ਹੋਮ ਕਮਿੰਗ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਬਸ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ, ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਜਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ, ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 6 ਦਾ ਹੋਮ ਕਮਿੰਗ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਜਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਬਸ ਕੱਲ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਏ ਬਾਏ।